हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो रे गोटे निजुक्तिर वीडियो नहीं कि आसी जोटा कि बाहरी एसबीआई पीओ द्वारा। एसबीआई पीओ माने हला प्रोविजनरी ऑफिसर। तो चलो देखिए डिटेल नोटिफिकेशन विषय। तो एटा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बाहरी। तो यार टेंटेटिव रिक्रूटमेंट से दे देछि। फास्ट फेज 1 जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम हो केबे ना अगस्त 26 रे हो। देन फेज 2 जोटा मेन एग्जाम हो सेटा हो सितंबर रे। देन फेज 3 जोटा साइकोमेट्रिक टेस्ट बा नॉर्मली कहते गले इंटरव्यू टेस्ट। तापर हला ग्रुप एक्सरसाइज बा इंटरव्यू सेटा सब कोन नवंबर 2026 रे हो। देन तो हमरो मेन जिंस हला वर्तमान हमरो मेन जिंस हला टोटल वैकेंसीज देखते गले वर्तमान होची हमर एसबीआई पीओ रे बाहर टोटल 1500 पोस्ट। एटा होची मेन जिंस। यूआर रे अछि 588, ईडब्ल्यूएस रे अछि 144, ओबीसी रे केवल अछि 390, एसटी कथा कहबा 144 आ एससी कथा कहबा 234। तापरे ए सब आपन करथिला मेन तापरे देखते जिबा आपरो। हां तापरे रहला सेठी हमरो डेट शेड्यूल सब देई देछि कोन कोन रहिछि सब ना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बा एप्लिकेशन केबेठु स्टार्ट ହେଇଯିବ ନା 18/6 କହିତେ ଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି। କେତେ ତକ ଚାଲିବ ନା 8/7/2024 ତକ ଚାଲିବ। ଦେନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କେବେ ସୁଧା ହବ ଦରକାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହଉଛି 8/7/2024 ସୁଧା ହବା ଦରକାର। ଦେନ୍ କଲ୍ ଲେଟର କେବେ ଆସିଯିବ ନା ଜୁଲାଇର ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ୱିକ୍ ପାଖରୁ ଆସିଯିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ତାପରେ ଫେଜ 1 ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହବ ନା ଅଗଷ୍ଟ 2026 ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେଟା ହେଲା ଏକ୍ସାମିନେସନ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ମେ ବି ଏଡମିଟ କାର୍ଡ ହେଇପାରେ ଠିକ ସେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିडिଓରେ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଜଣେଇଦେବି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଗଲା। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ରେଜଲ୍ଟ ଫେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଜ କରିକି। ତାପରେ ଦେଖି ଅନଲାଇନ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ କେବେ ହବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ତାପରେ ସେମିତି ସେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ट्रेनिंग कौन हबार अच्छी जुलाई फुलारी ही होगा 2024। देन तापर नेक्स्ट स्लाइड को जिबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन थिले आपण जॉब टाको पकई पारिए। तो मेन जिंस हला कि आपण 21 वर्ष रु कम ही नथिबे एवं 30 वर्ष रु बेसी ही नथिबे। माने जो माने 21 रु 30 वर्ष भितरे अछंती सेही माने पकेइबे किंबा आपण जेतोल एज कैलकुलेटर जाई कि एज कैलकुलेटर मारिबे जे फ्रॉम डेट टा आपणकर जो बर्थडे टा सेटा आ रिसेंट जो माने एई जो डेट टा देइची एटा पकेइ देबे। हेले कोन हबो ना जदि सेइथिरे आपणकर 21 रु 30 भितरे देखैला कैलकुलेटर रे ताले कि जानिबे जे आपण पकेइ पारिबे ना नै। जदि 21 रु 30 भितरे देखैला स्टार्टिंग डेट टा आपणकर ओरिजिनल बर्थडे मारिए आउ जोंटा रिसेंट डेट सेटा एई जो नोटिफिकेशन जो डेट देइची सेटा मारिए। सेई अनुसार जदि 21 रु 30 भितरे बाहरला एज ताले जाई कि आपण पकेइ पारिए। देन तापर रहिला एज रिलैक्सेशन देइची जो माने ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर सेमानक पई एज रिलैक्सेशन होची 3 वर्ष। बाकी रहला शेड्यूल एसटी एससी मानक पई 5 वर्ष। देन बेंचमार्क डिसेबिलिटी सानक पई केते रहउचो 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहउचो। तापर रहिला एक्स सर्विसन बा जो माने आगु चाकरी फाकरी करथले सेमानक पई रहिला 5 वर्ष रिलैक्सेशन। तापर रहिला कोन कोन क्वालिफिकेशन दरकार। क्वालिफिकेशन माने मिनिमम जणे गुटे पिला जे कौन फील्ड रू ग्रेजुएशन ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଇନ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଯଦି ଦେଖେଇଦେମି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ ଫ୍ରମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍नमेंट ମାନେ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯଦି କିଏ କିଏ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନା ମୁଁ ମେଡିକାଲ କରିଛି କି ଅଲଗା ଲାଇନ ର ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ possessing qualification such as medical engineering, chartered accountant, cost accountant
would also be eligible ମାନେ ଏମାନେ ବି eligible ହେଇପାରିବେ। ଜିନିଷ ହେଲା ନମ୍ବର ଅଫ ଚାନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଜଣେ ପିଲା SBI PO କେତେଥର ପକେଇ ପାରିବ। UR ବା EWS ହେଲେ କେତେ? UR ବା EWS ହେଲେ ଜଣେ ପିଲା 6 ଥର ପକେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର UR PWT বা EWS PWD বা OBC କିମ୍ବା OBC PWD ସେମାନେ 9 ଥର ପକେଇ ପାରିବେ। ST SC ମାନେ କେତେଥର ପକେଇ ପାରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ଚାନ୍ସେସ୍ ଟା ଏଟା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ କୁ ଧରିକି ହଉଛି। ଧରାଯାଉ ଜଣେ 3 ଥର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି କିମ୍ବା 6 ଥର ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ ତାପରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ 9 ଥର ମେନ୍ସ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରି ସାରିଲା UR ରେ ସରି OBC ରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ SBI PO ଏକ୍ଜାମ ସେ ଦେଇପାରିବନି। ସେଇଟା ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି 9 ଥର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦେଇଥିବ ମେନ୍ସ ସେତିକି ଦେଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏଠି ଯୋଉ ଚାନ୍ସେସ୍ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା କେବଳ ମେନ୍ସ କୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବେନ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛୁ ମାନେ କଣ ଯେ ତୁମେ 9 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲ ତ ତାପରେ ଆଉ ପକେଇ ପାରିବନି ନା। ତୁମେ ମେନ୍ ହଉଛୁ ଯଦି ମେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଉଛ 9 ଥର ତାହେଲେ ଆଉ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଟା କେତେ ରହିବ? ଯଦି ଆପଣ UR EWS ବା OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ହବ 750। ବାକି ନିଲ୍ ଯୋଉମାନେ ST SC ଅଛ ବା PWD ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଲ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଜେନେରାଲ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ନିଲ୍ ରହୁଛି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କମ କରିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ନିଲ୍ କୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ OBC ମାନଙ୍କର 750 କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଅନଫେୟାର ହେଇଯାଏ। ତ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଟା ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ସରକାର ତାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର କଣ କଣ ରହିବ। 3ଟା ଫେଜ ରେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ ରେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ରେ କଣ ହବ ନା ଇଂଲିଶ ପଢିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟ ପଢିବ ଆଉ ରିଜନିଂ ପଢିବ। ଇଂଲିଶ ପଢିବ 40 ମାର୍କ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ପଢିବ 30 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି ପଢିବ 30 ମାର୍କ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛି 100 ମାର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଡ୍ୟୁରେସନ 20 ମିନିଟ୍ସ 20 ମିନିଟ୍ସ 20 ମିନିଟ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ତାପରେ କଣ ରହିଛି ନା ସେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ। ସେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଠି କୌଣସି କଟ ଅଫ ମାର୍କ ଯିବନି। କଟ ଅଫ ମାର୍କ ମାନେ ଏଠି ନର୍ମାଲି ପ୍ରାୟତଃ ଏଗ୍ରିଗେଟ ମାର୍କ ହିସାବରେ ଏଠି ସବୁ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। ଏଠି କିଛି ସେମିତି କଟ ଅଫ ମାର୍କ ଦେଖାଯିବନି। ବାକି ରହିଲା ଫେଜ 2 ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା 200 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ। ସେଠାରେ କଣ ରହିବ ନା 30 ମାର୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ପେପର ବି ରହିବ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ପେପର ଫର କାଇଁ ହେଲା 30 ମାର୍କ ସେଇଟା। ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ପେପର ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଦେନ୍ objects and candidates will have to type the descriptive test। ତ ସେମାନେ ସେଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେବେ descriptive type answer। ତାପରେ ରହିଲା ମେନ୍ ର ଯୋଉ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଣ କଣ ରହୁଛୁ ନା ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଟେଷ୍ଟ କଣ କଣ ନା ରିଜନିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ପଡିବ କେତେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 60 ମାର୍କ ମାନେ ମେ ବି 1.5 ମାର୍କ ଲେଖା ପ୍ରାୟ ପଡୁଛୁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ମାନେ ମ୍ୟାଥର କହିତେ ଗଲେ DI ପଢୁଛୁ ଆଉ। ତ ସେଟା ପଢୁଛୁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 60 ମାର୍କ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ ପଢୁଛୁ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ନଲେଜ ଏଟା ମିଶିକି ପଡିବ କେତେ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 60 ମାର୍କ। ଇଂଲିଶ ପଡିବ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 20 ମାର୍କ। ତ ଟୋଟାଲ ହେଲା 170ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ହେଲା 200ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିବ 3 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ପେପର କଣ କଣ ରହିବ ଇମେଲ୍ସ ଉପରେ ସିଚୁଏସନ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଉ ଏଇଦର ରିପୋର୍ଟସ ରାଇଟିଂ ଅର ପ୍ରେସିସ୍ ରାଇଟିଂ। ସେଟା ପଡିବ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 30 ମାର୍କ 30 ମିନିଟ୍ ତୁମକୁ ଟାଇମ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର ଫେଜ 3 କମ୍ପ୍ରାଇଜ ଅଫ ସାଇକୋମେଟ୍ରି ମାନେ ମେନଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ରହିବ ତମର କେତେ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବ 20 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ 30 ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଟା ଦେବେ। ତାପରେ ରହିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ସନାଲ ରହିବ ସେଟା ପ୍ରାଇଭେଟଲି ହବ ଦେନ୍ ଟୋଟାଲ ହବ 50 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ କହିତେ ଗଲେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଫେଜ 1 ଫେଜ 2 ଫେଜ 3 କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜବ୍ ଟା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର SBI PO ଉପରେ ରିଗାର୍ଡିଂ। ତାପରେ ରହିଲା ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର
ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର କଥା ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିବ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଏଇ ଏତିକି ଜାଗାରେ ମେ ବି ଆମର ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିପାରେ ତ ସେଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ବାଲେଶ୍ୱର କଣ ରହିଲା ସରି ଆଉ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଉରକେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଉ ଥରେ ମାର୍କ କରିଦଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଣ୍ଟର ମେନ୍ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସେଇଟା କୋଉଠି ହବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହବ ବାସ୍ ସେତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଆବାଉଟ SBI PO ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୁଆମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଧରାଯାଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ତ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ତାର ମୋଟିଭେସନ ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଲାରୀ ତ ଏହାର ସାଲାରୀ ପାଖାପାଖି 80-90 ହଜାର କି 70-80 ହଜାର ଏମିତି ରହିବ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଭଲ ସାଲାରୀ ଥାଏ ଖାସ କରି SBI ରେ ଯେହେତୁ ଏଟା ପୁଣି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲରେ ହଉଛି ତ ଅବଭିୟସଲି ଭଲ ଦରମା ହିଁ ରହିବ ତେଣୁ